श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। मध्यपट्टबन्धबलिपुत्राय नमः। श्री अरुणारुणकौसुम्बवस्त्रभास्तकटित्ते नमः। श्री रत्नकिणिकिणीकारुण्यरचनाभूषाय नमः। श्री कामेश्वरनाथसौभाग्यमाधवोदयान्विताय नमः। श्री माणिक्यमुद्राराजानुद्वयराजाय नमः। श्री इंद्रगोपरचित्रधरतुनाभरण्यकाय नमः। श्री भूररूपाय नमः। श्री भूषणकृष्णजयप्रदाय
कोटिविराजताये नमः श्री चक्रराजरूढ़ सर्वायुधे नमः श्री गेयचक्ररूढ़ वंदनाय नमः श्री गिरिचक्ररूढ़ पुरस्ताये नमः श्री कर्णमुखाय नमः श्री विद्यावरालोपदेवी समस्तुताये नमः श्री बंडपुत्रगोविंद पालाविकरणनंदाय नमः श्री नंदनाय नमः श्री कामेश्वरलोककल्पिताय नमः श्री महागणेश निर्भिन्न विघ्नयंत्र प्रदर्शनाय नमः श्री प्रदासुरेन्द्र प्रत्यक्षवर्षिणे नमः श्री कामेश्वर श्री सहस्रदलपद्मस्थाय नमः श्री सर्ववर्णोपशोभिताय नमः श्री सर्वायुधराय नमः श्री शुक्लसंस्थिताय नमः श्री याज्ञवल्क्यस्वरूपिणे नमः श्री स्वाहाय नमः श्री स्वदाय नमः श्री अमर्त्ये नमः श्री मेधाय नमः श्री शुद्धे नमः श्री स्मृते नमः श्री अनन्तमाय नमः श्री पुण्यतीर्थये नमः श्री पुण्यलभ्याय नमः श्री पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः श्री गुलोमराधिशाय नमः श्री पंचमोचन्ये नमः श्री वल्लभाय नमः श्री उमस्वरूपिण्ये नमः श्री विद्याय नमः श्रीवारिण्ये नमः श्री अग्रगण्याय नमः श्री अचिन्त्यरूपाय नमः श्री कलिकल्मषनाशिन्ये नमः श्री कात्यायन्ये नमः श्री कालहंसे नमः श्री यमराक्षतिसेविताय नमः श्री ताम्बूलपूरितमुखे नमः श्री रागणीकुसुमप्रभाय नमः श्री मृगाक्षे नमः श्री मोहिन्ये नमः श्री मुख्याय नमः श्री मृडान्ये नमः श्री विद्यारूपिण्ये नमः श्री विद्युताय नमः श्री भक्तनिधये नमः श्री नियन्ते नमः श्री निखिलेश्वर्ये नमः श्री मैत्रादिवासनालभ्याय नमः श्री महाप्रलयसाक्षिणे नमः श्री पराशक्त्यै नमः श्री पराधिष्ठाय नमः श्री प्रज्ञानघनरूपिणे नमः श्री मातृपानलसाय नमः श्री भक्ताय नमः श्री मातृकावर्णरूपिणे नमः श्री महाकैलासनिलयाय नमः श्री महासाम्राज्यशालिने नमः श्री आत्मविद्याय नमः श्री महाविद्याय नमः श्री श्रीविद्याय नमः श्री कामसेविताय नमः श्री षोडशविद्याय नमः श्री त्रिपुराय नमः श्री वामकोटिकाय नमः श्री कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाय नमः श्री इंद्रधनुप्रभाय नमः श्री हृदयस्थाय नमः श्री रविप्रख्याय नमः श्री त्रिकोणान्तरदीपिकाय नमः श्री दाक्षायिण्ये नमः श्री दैत्यहन्त्रे नमः श्री दक्षयज्ञविनाशिने नमः श्री जलान्दोलिततीर्थाक्षे नमः श्री जलहासोज्जलोन्मुखे नमः श्री भुवजन्मभुवे नमः श्री देवेशे नमः श्री धनरीसाय नमः श्री रहाकाशलोकिने नमः श्री प्रतिमण्डलपूजिताय नमः श्री आराधनापविनोदिने नमः श्री सदानन्दसेविताय नमः श्री राजशक्ते नमः श्री समेयाय नमः श्री राजशक्ते नमः श्री विद्याय नमः श्री विद्याय नमः श्री देवलाय नमः श्री रुद्राय नमः ಕೋರಿ ಬಂದು ಮನದಲ್ಲಿ
विश्वमान्यळे विद्यदायळे विद्यप्रदये विश्वरूपळे विश्वमान्यळे विद्यदायळे विद्यप्रदये करुणमूर्तिये वरव पालिसे ಒಲಿದು ಬಾರಮ್ಮ ಕರುಣಮೂರ್ತಿಯೇ ವರವ ಪಾಲಿಸೆ ಒಲಿದು ಬಾರಮ್ಮ
ಚಂದ್ರಗೆ ಶಾಪವನಿಂದವನ ಅನ್ನ ಚಂದಾದಿದೊಪ್ಪುವ
Oh
ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಧುರ್ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧುರ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧುರ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಯ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಂಬಿದಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಿರಿಮುಡಿಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಶಿವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಮಾಯಾಗಾರನು ನೀನೇ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಜನಾಡಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಜನಾಡಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಜನಾಡಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರಯ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಂಬಿದಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಿರಿಮುಡಿಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಶಿವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಆಹೋ ಕೈರಂಗಲ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈರಂಗಲ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈರಂಗಲ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈರಂಗಲ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರಯ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಂಬಿದಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಿರಿಮುಡಿಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಶಿವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸಭೆಗೆ ವಂದನೆ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಶಾರದೆ ಭಕ್ತಗೆ ಮಾತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಾರದೆ
ತಗಿಡ ತಗದಿಮಿ ತಗಿಡ ದಿನ್ನತ್ತೆ ದೀತನ ದಿನ್ನತ್ತೆ ಓ ತೌಂದನ ದಿನ್ನತ್ತೆ ದಿನ ದಿನ್ನತ್ತೆ ತದಾ ದಿನ್ನತ್ತೆ ತದಾ ದಿನತ್ತೆ ತದಾ ದಿನತ್ತೆ ತೈ ದಿನದಾ ದಿನತ್ತೆ ದಿನದಾ ದಿನತ್ತೆ ದಿನದಾ ದಿನತ್ತೆ ತತ್ತ ತೋಂಗತೋ ತಕದ ದಿನತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಹೇಳಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋಗದೆ ನಾಗೆ ಆದಿಕೇಶವ ರಂಗಧಾಮ ಬಾರೋ ಮನೆಗೆ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲುದಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲುದಿದ್ರೆ ಬಾರದೆ ನಾಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಿ ಮಾತಾಡಲು ಸೇರದೆ ನಾಗೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಶಾರದಾ ನಗರ ಕೈರಂಗಳ ಮಂಜನಾಡಿ ಇದರ 6ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ತಂಡದವರು. ಪಾಲಿಸು ಗಜವದನ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲ ದಯಾ ಸದನ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲ ದಯಾ ಸದನ ಆ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲ ದಯಾ ಸದನ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲ ದಯಾ ಸದನ ಬಾಲಗಿರಿ ಜಯಳು ಬಾಲನೆ ಸೆರಿಪು ಬಾಲಗಿರಿ ಜಯಳು ಬಾಲನೆ ಸೆರಿಪು ಜಾಲವರಿ ಜಯಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕರೆಯೊಳು ರಂಜಿಸುವ ಮದಪುರಪುರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕರುಣಾನಿಧ ಕಿಂಕರರಿಗೊಲಿದು ಮನದಿರವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿನಾಯಕ ಆರನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂತಹ ಸುಧನ್ವ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ತಾಳ್ತರೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಅವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಜಿ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘದ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸಬ್ಬಣಕೋಡಿ ರಾಂಭಟ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಾಟ್ಯ ಗುರುಗಳು, ಇವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಕೊಲ್ಲರಮಜಲು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಭಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್, ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶಂಕರ್ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಯ್ಕ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶುಭ ಶರಣ್ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನರಿಂಗಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದೋತ್ಸವ ನಾಡಹಬ್ಬ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಸಕ್ತರು, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು, ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಚಾನಲ್ನವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇಷಭೂಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವಂಥ ಗಣೇಶ್ ಕಲಾವೃಂದ ಪೈವಳಿಕೆಯವರು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಏಕೆ ಇವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂದಿರದ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು, ಭಾಗವತರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಆದಿಯಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮೊದಲಾಗಿ ಗುರುವಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೀ ಸಬ್ಬಣಕೋಡಿ ರಾಂಭಟ್ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ 6ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಸಂಘ ಆರಂಭವಾಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವೇ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಒಂದು ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಈಗ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾಸಕ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ ಮಾಸ್ಟರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದರೂ ಸಾಲದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಮೊಂಟುಗುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ 6ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತೀವವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ, ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ ಮಾಸ್ಟರಿಗೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಕಳೆದ ಸಲ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಲದ ತಂಡ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ತಂಡ ಜೋಡಾಟ ಮಾಡಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ ಜನತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತಹ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರಿಚಿತರು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜೋಡಾಟವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಜೋಡಾಟವನ್ನು ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದೇಗೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ 2 ತಂಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಜೋಡಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ ಮಾಸ್ಟರು ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಇದು ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನವೇ ಆಗಬೇಕು, ದೇವಿಯ ಕಥೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೇವಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಯಿತು, ಈ ವರ್ಷ ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನ, ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಅಗರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಾಗವತರ ಪದ್ಯ ರಚನೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಟೀಲು ಮೇಳದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದು ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ ಅದು, ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಾನು 1975ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ರೆ ಚಂದೂರಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳ, ಕಟೀಲು ಮೇಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಳಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇನೆ. ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂತ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಇವತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸರ್ವೀಸು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಸಾಮಾನ್ಯ 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ನಂದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರವಿಂದ ಮಾಸ್ಟರು 50 ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಗುರುಗಳದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು, ಶಿಷ್ಯರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಇವರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ನನ್ನ ಶ್ವೇತಕುಮಾರ್ನಿಗೆ ಅವರ ನಾರದನ ಪಾತ್ರ ಆಗಿದೆ, ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇವರ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಶಾರದಾ ಅಮ್ಮನವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಿವಿಕೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೆ ಬರಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದನ್ನೇ ಕೇಳೋದೀಗ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ.
ಈಗಿನ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಲಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾಟ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಮೊಬೈಲ್ ಹುಡುಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಲಾದೇವಿ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತೇನೆ. ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಗೆಲ್ಗೆ. ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಮನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಲ್ಲರ ಮಜಲು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಭಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂಲ್ಯ ಆನೆಗುಂಡಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. 2ನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಬ್ಬಣಕೋಡಿ ರಾಮ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದೆ. 3ನೇ ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ಭಾಗವತರಾದಂಥ ಮಾಂಬಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 4ನೇ ವರ್ಷ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಕಲಾವೃಂದ ಪೈವಳಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭೀಷ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹರ್ಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರದ ವಾಚನ. ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಶಾರದಾನಗರ, ಕೈರಂಗಳ, ಮಂಜನಾಡಿ. ಸ್ಥಾಪನೆ 26/7/2017. ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ, ಮೊಂಟೆಪದವು, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು 574153. ನಿರ್ದೇಶನ ಯಕ್ಷಗುರುಗಳಾದ ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಬ್ಬಣಕೋಡಿ ರಾಮಭಟ್ಟರು. ದಕ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ಗುರುಗಳು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವರಿಗೆ ಕೊಲ್ಲರ ಮಜಲು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಭಟ್ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರಮಜಲು ಶ್ರೀ ಸೋಮಯ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಕೊರಪೊಳ್ಳು ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ 1938ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಜನಿಸಿದಿರಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ದುಡಿದವರು ತಾವು. ಅಸೈಗೋಳಿಯ ವಿದ್ಯೋದಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೈರಂಗಳ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾದ ಗೋಪಾಲರು, ಐತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೊಸಹಿತ್ಲು ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್, ಆನೆಗುಂಡಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ತಾವು ಮುಂದೆ ಅಸೈಗೋಳಿ, ಕಿನ್ಯ, ಕೊಣಾಜೆ, ತಲಪಾಡಿ, ಸಜೀಪ ಮುಂತಾದೆಡೆ ನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೊಲ್ಲರ ಮಜಲು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಭಟ್ಟರು ಹಾಗೂ ತಾವು ಕೈರಂಗಳ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ನಾಟ್ಯ ಕಲಿತು ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ವೇಷ ಮಾಡಿದವರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಭಟ್ಟರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡವರು. ನಿಮ್ಮ ವೇಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಬೆಳೆದವರು ನಾವು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಬ್ಬಣಕೋಡಿ ರಾಮಭಟ್ಟರೊಂದಿಗೆ ಹವ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟವಿತ್ತು. ಇಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪೂರ್ವಕ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ, ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭ ದಿನ. ಸಂಘದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಿ ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನ ಎಂಬ ಆಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬಯಲಾಟವಾಗಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೊಲ್ಲರ ಮಜಲು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಭಟ್ ಸ್ಮಾರಕ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ, ಶಾರದಾನಗರ. ಅರವಿಂದ ಕೆ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಕೊಲ್ಲರ ಮಜಲು. ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಗೆಲ್ಗೆ. ದಿನಾಂಕ 10/2/2024. ಸ್ಥಳ ಶಾರದಾನಗರ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅನುಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ದರ್ಬಾರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಈಗ ಕಿರಿಯರ ಸೇವೆಗೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುರುಗಳು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯು ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವೇದದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಳಿದ ಗ್ರಂಥಗಳವರೆಗೆ ಅದು ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಇದೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಪುರಾಣ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚೇತನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ, ಹರಿಯುವ ತೊರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತೊರೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದುದು. ಇಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು. ಇದು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನುಮಾನ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ನಮಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದು ಜೊತೆ ಆದದನ್ನು ಅದು ಅಗಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಅವಸಾನವಾದರೆ, ಆ ನಂತರದ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ಅದು ಆಹಾರವನ್ನೇ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲಂತೆ. ಇದು ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಈಗ ತುಂಬ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವೇ. ಈ ವಿಚಾರ ಬಂದದ್ದು ಕೂಡ ಸಂತೋಷವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಇದೆ, ಅದು ಜೊತೆಯನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಾದವರು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ, ಇಷ್ಟವಿದ್ದುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಇಷ್ಟ ಇದ್ದುದನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇವೆ, ಇಷ್ಟ ಇದ್ದುದನ್ನೇ ಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಇಷ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿತ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಜಿ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸಭಿಕರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಈ ದಿವಸ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಥರದ ಸಂತೋಷದ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದೇ ಯಂಕಪ್ಪಶ್ರೀಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಚಂದಕ್ಕೊಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಭಾಳ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಂಕಪ್ಪಶ್ರೀಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಟೆ ಮನೆಯಿಂದ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ನನಗೀಗ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಚಾರ. ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ.
ಯಾವುದಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಆಟ ಇದ್ದರೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ. ಅದರ ನಂತರ ದೊಡ್ಡದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಟದ ವೇಷ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದರ ಕಲೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಮಂಟಪದ ಶಾಲೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತವ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಾದ ನಂತರ ಪುನಃ ನಾನು ಕಲ್ತದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ಆಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ, ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದು ನನಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ದೇವರ ವಿಷಯ, ಕತೆ, ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಆಟವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭಾಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಲಿ, ಈ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾಯಿದ್ದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದೆವು. ಅತ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟ್ರು. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಾನು ಯಾರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಹ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರವೂ ಪ್ರೀತಿ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರವೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು. ಇಷ್ಟು ಆಗಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಸಾಯಿ. ಹಿರಿಯರು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಶಾರದೋತ್ಸವ ನಾಡಹಬ್ಬ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಗ್ರಾಮದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗೆ ಅನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ, ನಾನು ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಬಂದವಳು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬರೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಸಲ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದಣ್ಣನವರು ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ತುಂಬ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವೇ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಶಾರದಾ ಕೃಷ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘವು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾಂಬ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಳ್ತಜೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಇಂದಿನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜಾ ಕೂಪನ್ ಹಾಗೂ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಈ ಸಲ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾನವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರುತಕಿರಣ, ಹರ್ಷೇಂದ್ರ, ಕುಶಾಲ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭಿನವ್, ವಿನೋದ್ ಬಂಗೇರ, ಮೇಧಾ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇವರು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಚುಟುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶಂಕರ್ ಇವರಿಂದ. 6ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ತಾಳ್ತಜೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಗಂಗರಮಜಲು, ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ಅವರಿಗೂ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸಬ್ಬಣಗೋಡಿ ರಾಮ್ ಭಟ್ ಇವರಿಗೂ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಸೈಗೊಳಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ನಾಯಕ್ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಸಂತ ಟೀಚರ್ ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ಸು ನಮ್ಮ ವಸಂತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಪೂಜಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಂಡಗಳು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾ ಮಾತೃಮಂಡಳಿ ಶಾರದಾನಗರ ಮಂಟಪದವು, ಮಹಿಳಾ ವೃಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದೋತ್ಸವ ನಾಡಹಬ್ಬ ಸಮಿತಿ ಕೈರಂಗಳ ನರಿಂಗಾನ, ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಸಮಿತಿ ಮುಡಿಪು, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕಿ ಕೈರಂಗಳ, ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮತ್ತು ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಡುಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಆದ ಈಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮಂದಿರದವರಿಗೂ, ನಳಿನಿ ಏಕೆ ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ ಗಣೇಶ್ ಕಲಾವೃಂದ ಪೈವಳಿಕೆ, ಹಿಮ್ಮೇಳ ತಂಡದವರಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು, ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅವರು ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.